નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. એમએસ યુનિવર્સિટીમાં અનમોલ જિંદગી અને કાફિલા 2026નો ભવ્ય પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો. મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડાના સ્ટુડન્ટ્સ ડેવલપમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ અને ફેકલ્ટી ઓફ જર્નાલિઝમ એન્ડ કમ્યુનિકેશન દ્વારા એએમએએમ કાઉન્સેલિંગ સેન્ટર વડોદરાના સંયુક્ત ઉપક્રમે અનમોલ જિંદગી એટલે કે મિશન હેપી લાઈફ પહેલ તેમજ કાફિલા 2026 વાર્ષિક મીડિયા યુથ ફેસ્ટનું ઉદ્ઘાટન ડીએન હોલ કેમ્પસ ખાતે કરવામાં આવ્યું. કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓ, પ્રાધ્યાપકો અને મહાનુભાવો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મુખ્ય અતિથિ તરીકે વડોદરા શહેર પોલીસ કમિશનર નરસિંહા કુમાર ઉપસ્થિત રહ્યા અને જેમણે યુવાનોને માનસિક સશક્તિકરણ, આત્માનુશાસન અને સકારાત્મક જીવન દ્રષ્ટિ અંગે માર્ગદર્શન આપ્યું. તેમણે જણાવ્યું કે આજના સ્પર્ધાત્મક યુગમાં યુવાનો વિવિધ દબાણોનો સામનો કરી રહ્યા છે, ત્યારે સંવાદ, સહકાર અને આત્મવિશ્વાસ જ સફળતાની ચાવી છે. Morning, all of you. We are glad to have Honorable Commissioner of Police with us as the chief guest. We are glad that he accepted our invitation and he is gracing the wonderful occasion. Sir, I welcome you on behalf of the staff and students of the Maharaja Sayajirao University of Baroda. This event itself is something very exemplary because we have collaborated this event with too many facets, and the organizations which have joined hands together are the Faculty of Journalism is hosting it, and the Director of Students Development and Aman Foundation have joined hands to come up with the wonderful activity collaborated with the Kafila. Elsewhere in Gujarat, elsewhere in India. Some of them are sensational, some of them are so-called routine. But these stories are not isolated incidents. There is a National Crime Record Bureau, which is one of the wings of central government. It compiles national data. About 175,000 people commit suicide every year. This is one of the biggest public health issue today in India, if you go by the number, and its severity as well. If you look at there's the statistics with a little more curiosity, it is seen that highest number of people commit suicide in the age group of 15 to 29. These are very, very young people, many of them teenagers, and rest of them who have just entered their professional career or faggot of their university life. Professor Niti Chopra, Professor Ritesh Ravia, Dr. Rashmi Sompura, Dr. Purvi Bhimani, members of the faculty, and a large number of students who have gathered for today's event. I am delighted to be here in the midst of academicians and students celebrating life. I don't have a ready speech for the occasion. Probably MS University has 50,000 plus students. I would have loved to see a huge gathering debating about this important issue. However, the gathering is small, but message can be big. So let me share some random thoughts with you, not a structured kind of a speech. Development. So, focusing on the main objectives of NEP, that education should always be holistic. And in the past also, if you look at our Bharatiya Shiksha Pranali, if you look at the Gurukul education, the education was never centrally, specific to one or two disciplines. There is a reference in Sanskrit that what do you mean by education? So it says that one should who have 64 kalas. That means students should not develop only in that particular subject, but they should be aware about the other skills as well. So I'm very happy that today we are here for one more aspect, that apart from study, apart from mark sheet, apart from degree, we must understand that life is above all. એમએસ યુનિવર્સિટી ખાતે વિદ્યાર્થીઓના લાભાર્થે આજે જે કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે આમાં સુસાઇડ પ્રિવેન્શન અંગે કેટલાક મુદ્દાઓ બાબતે ડિટેલમાં ચર્ચા કરી છે. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ફેકલ્ટી અને સ્ટુડન્ટ્સ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધી છે. આજે આપણા બોર્ડ એક્ઝામ નજીક આવી ગયા છે તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે વિદ્યાર્થીઓ જે રીતે એકેડમિક પ્રેશરમાં આવીને કેટલાક વખતે પોતાના જીવનને ટર્મિનેટ કરતા હોય છે. તો આવા કિસ્સાઓ ના બને અને વિદ્યાર્થીઓ પોતાના સુંદર ભવિષ્યના સપના જોવે. આ દિશામાં
પ્રયાસો કરે અને પોતાના ક્ષમતા પ્રતિભા અને જે એમને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે તેના હિસાબે પોતાના જીવન સુંદર બનાવવાની દિશામાં પ્રયત્નશીલ રહે, પરંતુ ક્યારે अपने डर के हारना नहीं, लड़के जीतना है, ये स्लोगन के साथ हम आगे बढ़े तो મને વિશ્વાસ છે કે આવતા દિવસમાં આવા બનાવો બનતા ઘટશે. અને આજે આપણે આ પણ ચર્ચા કરી છે, સરકાર તરફથી કેટલાક પહેલ કરવામાં આવે છે, પરંતુ યુનિવર્સિટીઓ, એકેડેમિક ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, નોન ગવર્મેન્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ અને કમ્યુનિટીના સભ્યો મળીને આપણે એક સંકલિત પ્રયાસ કરીશું તો આવા આત્મહત્યાના કિસ્સાઓ બનતા અટકાવવામાં અને બાળકોના ભવિષ્ય સુંદર બને, એક જવાબદાર નાગરિક બને, આ દિશામાં આપણે સફળતા મળશે. મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડામાં આજે એક નવીન પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે, જેમાં ફેકલ્ટી ઓફ જર્નલિઝમનો જે એન્યુઅલ પ્રોગ્રામ કાફિલા હોય છે તેની સાથે ડિરેક્ટર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ ડેવલપમેન્ટ અને અમન ફાઉન્ડેશન ટુગેધર સાથે મળી અને વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટેનો એક કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે, જેનું હેપી લાઈફ મિશન કહીએ છીએ. યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ અમુક વખત એમના ઓછા ટોલરન્સના કારણે અથવા કોઈ ઇસ્યુઝના કારણે અનિચ્છનીય પગલાં ભરી લે છે, તો એમને મેન્ટલી સ્ટ્રોંગ કરવા માટેની એક્ટિવિટીઝ, એનું કાઉન્સલિંગ કરવા માટેના પ્રયત્નો અને તેમનો સર્વાંગી વિકાસ કરવા માટે કઈ કઈ એક્ટિવિટીઝની અંદર એમનું મનોબળ મજબૂત થાય એના પ્રયાસો માટેનો આજે આ કાર્યક્રમ છે, જેમાં માનનીય કમિશનર ઓફ પોલીસ શ્રી ચીફ ગેસ્ટ તરીકે આજે આવ્યા છે. આ એક દિવસની ઇવેન્ટ છે, જેમાં અક્રોસ યુનિવર્સિટીથી બધા વિદ્યાર્થીઓ પાર્ટિસિપેટ કરશે. એમની રીલ્સ દ્વારા, પેઇન્ટિંગ્સ દ્વારા, પોસ્ટર્સ દ્વારા, ફોટોગ્રાફી દ્વારા લાઈફ પ્રત્યેનો પોઝિટિવ અભિગમ દર્શાવશે અને મનોબળ સ્ટ્રોંગ કરવા માટે થઈ અને કેવી ટેકનિક્સનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ એ તમામ કાઉન્સેલિંગ પણ આજે અહીંયા આગળ થશે, જે વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં રહેશે. નમસ્તે, હું પ્રોફેસર નીતિ ચોપરા, ડીન ફેકલ્ટી ઓફ જર્નલિઝમ એન્ડ કમ્યુનિકેશન. આજે અમારા માટે ખૂબ જ આનંદનો દિવસ છે, કારણ કે આજે એક ડ્યુઅલ ઇવેન્ટ ઇનોગ્રેટ થયો છે. એક તરફ અમારી અનમોલ જિંદગીનું યુનિવર્સિટીનું ઇનિશિયેટિવ છે અને બીજી તરફ અમારું કાફિલા 2026નું ઇનોગ્રેશન થયું છે. આ વર્ષની થીમ ફેન્ટસી વર્લ્ડ છે અને વી રિક્વેસ્ટ એવરી વન ટુ કાઇન્ડલી પ્લીઝ કમ એન્ડ એન્જોય ધ ડેકોરેશન, ધ એમ્બિયન્સ. અને જે 12 એક્ટિવિટીઝ છે, 6 એક્ટિવિટીઝ આજે, 6 એક્ટિવિટીઝ કાલે, બધામાં ક્રિએટિવ અને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ફોરવર્ડ છે અને 350 ઉપર રજિસ્ટ્રેશન્સ છે અને રજિસ્ટ્રેશન્સ વધી રહ્યા છે, એટલે અમે વેઇટ કરી રહ્યા છે કે બધા આવે અને અમારી સાથે અમારા કાફિલામાં જોડાય.